جب مسلم بن عقیل کو کوفہ کے سازشیوں نے بے رحمی سے شہید کیا، جب ابن زیاد کے ظلم نے کوفہ کی فضاؤں کو سیاہ کر دیا، جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاصدوں کو مناروں سے نیچے پھینک کر ذبح کیا گیا، تب ایک شخص اٹھا اور قاتلان حسین پر قہر بن کر ٹوٹا۔ مختار نے دل میں بغاوت کی آگ جلا کر کہا، میں قاتلان حسین سے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ مختار نے ہر ظالم کو ایک ایک کر کے انصاف کے شکنجے میں ڈالا اور قاتلوں کا صفایا کر کے کوفہ میں اہل حق کا راج قائم کیا اور امت مسلمہ کے زخمی دل کا مرہم بن گیا۔ یہی ہے وہ داستان جس میں بہادری، قربانی اور انتقام کی روشنی آج بھی جگمگاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیہ ابن زیاد وہی شقی ازلی ہے جس نے حضرت امام حسین کا اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ اس کی خونہ شامی نے انہیں ریاض فردوس میں نہ بھیج دیا۔ اس نے اہل بیت اطہار پر جن کی محبت جز ایمان ہے وہ ظلم توڑے کہ جن کو سن کر دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یزیدی دور کے آغاز میں یہ شخص بصرہ کا حاکم تھا اور چونکہ یزید اس سے ناخوش تھا اور اس کو بصرہ کی حکومت سے برطرف کر دینا چاہتا تھا، لیکن جب امام حسین نے اپنے ہمزاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا، ہزارہا آدمیوں نے مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی، تو یزید نے جناب مسلم کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی ابن زیاد کو تفویض کر دی اور لکھا کہ میں تم سے خوش ہوں، تم کوفہ جا کر وہاں کے حالات کی اصلاح کرو۔ اس شخص نے کوفہ جا کر حضرت مسلم بن عقیل کا نقش وجود جس بے دردی اور شہاقت کے ساتھ صفائے ہستی سے محو کیا اور جس صفاقی کے ساتھ حضرت مسلم کے میزبان ہانی بن عروہ کی جان لی، اس کے بیان سے تاریخ کی روح لرز جاتی ہے۔ اس شخص نے اپنے سپہ سالار ابن سعد کو لکھا تھا کہ حسین اور ان کے اہل بیت کے پاس دریائے فرات کا پانی نہ پہنچنے دو۔ اس حکم کے موجب 500 سواروں کی ایک جمعیت دریا اور امام حسین کے قیام گاہ کے درمیان حائل کر کے پانی پینے میں مزاحمت کی۔ یہی وہ ظالم تھا جس نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین اور اس کے اہل بیت کی جان ستانی کا حکم دیا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت امام حسین کے قاصدوں کی نہایت سنگ دلی کے ساتھ جان لے لی تھی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملنے سے پہلے امام حسین نے کوفہ جاتے ہوئے میں قیس کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام ایک خط روانہ فرمایا۔ قیس قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر نے جو راستہ میں امام حسین کی مزاحمت کے لیے یزیدی فوجیں لیے پڑا تھا ان کو گرفتار کر کے کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد کی ناپاک سیرت اور خبیث ضمیر سے بھلا کسی کو درگزر کی کہاں امید ہو سکتی تھی۔ اس نے قیس کو حکم دیا کہ قصر عمارت کی بلند چھت پر چڑھ جاؤ اور معاذ اللہ کذاب ابن کذاب حسین ابن علی پر سب و شتم کرو۔ قیس اوپر چڑھ گئے اور خالق کردار کی حمد و ثنا کے بعد کہا، خدا کی قسم حسین ابن علی روئے زمین کی تمام مخلوق میں بہترین اور افضل ترین انسان ہیں۔ آپ مختومہ جہاں حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کے صاحبزادہ ہیں، ان کی دعوت حق کو لبیک کہو۔ میں ان سے ہاجر کے مقام پر جدا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت حسین کی جگہ ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجی اور حضرت علی مرتضیٰ کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس شخص کو قصر کے نیچے پھینک دو۔ قصر عمارت نہایت بلند تھا، ان کو نیچے دھکیل دیا گیا۔ زمین پر پہنچ کر جسم پاش پاش ہو گیا اور آنکھیں بند کرتے ہی حوران جنت کی گود میں پہنچ گئے۔ حضرت امام حسین کو ہنوز اس سانحہ کا علم نہیں تھا کہ قیس کی روانگی کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس روانہ فرما دیا۔ امام حسین کو اس وقت تک یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مسلم شہید ہو کر جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں۔ حسین بن نمیر نے عبداللہ کو بھی گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے قیس کی طرح ان کو بھی حکم دیا کہ قصر عمارت پر چڑھ جاؤ اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی پر لعنت کرو۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ تمہارے متعلق کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ اوپر چڑھ گئے اور حسین کے قدوم کا اعلان کر کے ابن زیاد پر لعنت کرنے لگے۔ وہ بھی ابن زیاد کے حکم سے قصر سے گرا دیے گئے، ان کی ہڈیاں چکناچور ہو گئیں۔ ابھی کچھ رمق باقی تھی کہ ایک یزیدی آگے بڑھا اور ان کو ذبح کر کے واصل حق کر دیا۔ ابن زیاد کی سیاہ دلی کا اندازہ ان جاں گھسل واقعات سے بھی ہو سکتا ہے جو حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد رونما ہوئے۔ جب شہدائے کربلا کی جاں ستانی کے بعد عمر بن سعد حضرت امام حسین کے اہل بیت کو ابن زیاد کے پاس کوفہ لے چلا تو ان کو امام حسین اور دوسرے شہداء کی پامال لاشوں کے پاس سے لے گزارا۔
ख़वातीन अहले बैत इस दर्दनाक मंजर को देखकर ज़ब्त न कर सकीं और आहो फरियाद की सदाएं बुलंद हो गईं। हज़रत इमाम हुसैन की ख्वाहर मोहतरमा जनाब ज़ैनब ने रोकर कहा, ए मोहम्मद, आप पर आसमान के फरिश्तों का दुरूद व सलाम। देखिए बेचारे हुसैन इस चट्टेल मैदान में खून में लथड़े हुए आज़ा बरीदा पड़े हैं। हर बंद टुकड़े टुकड़े है। आपकी बेटियां कैदी हैं और आपकी औलाद मकतूल बेकफन पड़ी है। तेज हवाएं इन पर खाक उड़ा रही हैं। रावी कहता है कि ऐसा दोस्त या दुश्मन कोई न था जो इन दर्द अंगेज नोहा से अशबार न हो गया हो। इसके बाद तमाम शुहदा के सर काटे गए। कुल 72 सर थे। शिमर इब्न जिल रोशन, अमरो इब्न हिजाज और कैस इब्न अशरफ, ये तमाम सर इब्न ज़ियाद के पास ले गए। हुमैद बिन मुस्लिम रिवायत करता है कि हुसैन का सर इब्न ज़ियाद के रूबरू रखा गया। मजलिस हाजरीन से लबरेज थी। इब्न ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। छड़ी आपके लबे मुबारक पर मारने लगा। जब उसने बार बार यही हरकत की तो हज़रत ज़ैद इब्न अरकम सहाबी चिल्ला उठे, इन लबों से अपनी छड़ी हटा ले। कसम खुदा की मेरी इन दोनों आंखों ने देखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबे मुबारक इन होठों पर रखते थे और इनका बोसा लेते थे। ये कहकर वो ज़ारो कितार रोने लगे। इब्न ज़ियाद बगोला होकर कहने लगा, खुदा तेरी आंखों को रुलाए। वल्लाह अगर तू बूढ़ा होकर सठिया ना गया होता तो अभी तेरी गर्दन मार देता। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम ये कहते हुए मजलिस से चले गए, ए अरब, आज के बाद से तुम गुलाम हो। तुमने इब्न फातिमा को मुहम्मल किया, इब्न मरजाना को हाकिम मान लिया। वो तुम्हारे नेक इंसान मक्तल करता रहा और तुम्हारे शरीरों को मुकर्रब बनाता रहा। तुमने जिल्लत पसंद कर ली, खुदा उन्हें मारे जो जिल्लत कबूल करते हैं। बाज़ रिवायतों में ये वाक़या खुद यजीद की तरफ से मंसूब है, मगर सही यही है कि इब्न ज़ियाद ने छड़ी लगाई थी। जब अहले बैत का तबाह हाल काफिला इब्न ज़ियाद के सामने पेश हुआ तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब ने निहायत ही हकीर लिबास पहना हुआ था। वो पहचानी नहीं जाती थीं। उनकी कनीज़ें उन्हें अपने बीच में लिए थीं। इब्न ज़ियाद ने पूछा, ये कौन बैठी है? हज़रत ज़ैनब ने उसका कुछ जवाब न दिया। 3 मरतबा यही सवाल किया मगर वो खामोश रहीं। आखिर उनकी एक कनीज़ ने कहा कि ये जनाब ज़ैनब बिनते फ़ातिमा है। इब्न ज़ियाद कहने लगा कि उस खुदाए बरतर का शुक्र है जिसने तुम्हें रुस्वा और गारत करके तुम्हारे ख़ानदान को बट्टा लगाया। हज़रत ज़ैनब ने जवाब दिया कि तमाम तर हम्दो सिताइश उस ज़ाते बरतर के लिए है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें इज़्ज़त बख्शी और हमें पाको साफ़ किया, न कि तू जैसा कहता है। हकीकत यह है कि फासिक रुस्वा होते हैं और फाजरों के नाम को बट्टा लगता है। इब्न ज़ियाद ने कहा, तुमने देखा कि अल्लाह ताला ने तेरे ख़ानदान से क्या सलूक किया? हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि इल्म खुदावंदी में उनकी शहादत मुक़द्दर थी, इसलिए वो अपने मक्तल में पहुँचे। लेकिन अनकरीब रब्बे जलील तुझे और उन्हें एक जगह मुजतमा करके इंसाफ करेगा। ये सुनकर इब्न ज़ियाद बर्फ़ रोख्ता हो गया और आलम गैज़ में कहने लगा कि खुदा ने तेरे सरकश सरदार और तेरे अहले बैत के नाफरमान बागियों की तरफ से मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब अपने तईं संभाल न सकीं, बेख्तियार रो पड़ी और कहा, तूने मेरे भाई और दूसरे कराबतदारों को शहीद कर डाला, मेरा ख़ानदान मिटा डाला, मेरी शाखें काटी और मेरी जड़ उखाड़ दी। अगर इन्हीं बातों से तेरा कलेजा ठंडा होता है तो वाकई तू अपनी मुराद पाई। इब्न ज़ियाद ने मुस्कुराकर कहा, यह शुजाअत है? तेरे बाप भी शायर और शुजा था। हज़रत ज़ैनब ने कहा, औरत को शुजाअत से क्या सरोकार? मैं जो कुछ कह रही हूँ ये रंजुगम की आग है जो मेरे मजरूह दिल में सुलग रही है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलील होने की वजह से कत्ल से बच गए थे। जब इब्न ज़ियाद ने उनको देखा तो पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? फरमाया, अली इब्न हुसैन। कहने लगा, क्या अल्लाह ने अली इब्न हुसैन को हलाक नहीं किया? जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने उसका कुछ जवाब न दिया। इब्न ज़ियाद ने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? फरमाया, मेरा एक बड़ा भाई था, उसका नाम भी अली था, अली अकबर। लोगों ने उसे शहीद कर डाला। इब्न ज़ियाद बोला, नहीं, यूं कहो कि खुदा ने उसे हलाक किया। अली खामोश हो गए। इब्न ज़ियाद ने पूछा, क्यों नहीं बोलते? इस पर ज़ैनुल आबिदीन ने यह आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, खुदा ही मौत के वक्त जाएं लेता है, कोई भी उसके आज़ने के बगैर मर नहीं सकता। इस पर इब्न ज़ियाद चिल्लाया, तुझे खुदा मारे, तू भी उन्हीं में से है। फिर इसके बाद इब्न ज़ियाद ने चाहा इन्हें भी कत्ल कर डाले, लेकिन ज़ैनब बेकरार होकर चीख उठी, मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, अगर तू मोमिन है और इस लड़के को ज़रूर ही कत्ल करना चाहता है तो मुझे इसके साथ मार डालो। दोस्तों, दिल खून के आंसू रोता है, ना सुनने की ताब है और ना हिम्मत है। दुरूद हो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हुजूर के आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
باقی واقعات کے لیے ہم سے جڑے رہیے۔